हाँ जी, गुरु स्टडी पॉइंट ते आप जी का स्वागत है जी। सो दोस्तों, कच्चे मुलाजमान दे नाल संबंधित अज फिर एक नवा आपां आर्टिकल लैके आए हैं, जिहड़ा नवा जमाना अखबार दे विच छपिया है, सोशल मीडिया ते घूम रहा। सो ये 36,000 मुलाजमां नूं पक्का करना, उमा देवी केस, इहदी सारी पड़चोल करदा ये आर्टिकल। तुसीं देख सकते हो भी सुच्चा सिंह खट्टड़ा का यह आर्टिकल आ। सुच्चा सिंह खट्टड़ा पंजाब दे विच अध्यापक वर्ग दे लई लड़न वालियां जथेबंदियां दे विच मोहरी भूमिका निभाउण वाले इंसान सीगे सुच्चा सिंह खट्टड़ा। सो इन्हां दे वल्लों यह आर्टिकल नवा जमाना अखबार दे विच पेश किया गया। सो दोस्तों, बेशक आपां पिछले दिनां दे विच बहुत सारियां खबरां इदां दीयां पढ़ीआं सुणीआं भी 36,000 मुलाजमां नूं पक्का करन लई सरकार आ जिहड़ी मीटिंगां कर रही आ, बार बार मीटिंगां कर रही है, उहदे विच अड़चन आ रहा उमा देवी केस। सो ये जिहड़ा आर्टिकल आ, ये सारे उमा देवी केस दी ते मुलाजमां नूं पिछले समय 'च किवें पक्का करिया ते सरकार दा की रवैया हुंदा सी, अधिकारियां दा की रवैया हुंदा सी मुलाजमां नूं पक्के करन लई। कुल मिला के ये सारे दी पड़चोल करदा ये आर्टिकल। सो ये किते ना किते ये भी नोट करवाया गया भी सरकार जेकर चाहुंदी भी होवे पक्के करना मुलाजमां नूं तां अधिकारी इहो जे प्रोपोकंडे करते हैं जां इहो जिहियां चालां चलते हैं भी अधिकारी उस चीज़ नूं सही तरीके नाल लागू नहीं करते, पॉलिसी नूं जिहड़ी सरकार बनाउंदी हुंदी आ। सो ये 2006 के नेड़े तेड़े दीयां गल्लां सारियां इस आर्टिकल दे विच हैगियां नेगियां। 2010 तक दीयां 2010 नूं किवें सरकार नाल इन्हां दी मीटिंग हुंदी आ वख-वख जथेबंदियां दी। आपां कोशिश करते हैं थोड़ा जिहा ये आर्टिकल जेकर तुहानूं जल्दबाजी च आपां पढ़ के सुना दईए थोड़ा थोड़ा, ये पड़चोल करनी बनती है कच्चे मुलाजमां नूं। इस तरह के आर्टिकल पढ़ना, गूगल तो सर्च करना, उमा देवी केस सर्च करना। आपां पिछले दिनां दे विच एक वीडियो पाई सी, उमा देवी केस जजमेंट की सी ते चंद्रमोहन नेगी की जजमेंट की सी। सो जेकर पंजाब सरकार चाहे कच्चे मुलाजमां नूं वो किसी भी तरह पक्के हो, किसी भी तरह भर्ती होए होण, चाहे वो योग्यता पूरी ना करते होण, चाहे वो सैक्शन पोस्ट ते ना लगे होण, पर इस स्थिति दे विच लगे हुए मुलाजम भी पक्के हो सकते हैं। चंद्रमोहन नेगी की जजमेंट आई हुई है 2020 दे विच, जिहदे अकॉर्डिंग हिमाचल दे विच पंचायतां द्वारा रखे हुए अध्यापक पक्के हुए ने। सो हिमाचल दे विच तुसीं ये उदाहरण देख सकते हो, चंद्रमोहन नेगी की जजमेंट के अकॉर्डिंग पंचायतां दे मतिਆਂ द्वारा रखे हुए अध्यापक ने जिहड़े वो पक्के होए हुए ने। सो आपां इसदी भी पड़तोल करनी है। सो आज आप थोड़ी जी झाती मारते हैं इस आर्टिकल ते मेन। सो ये आर्टिकल दे विच पहलां तां यही गल शो कराई गई है ये भी सरकार चाहुंदे होए भी यह पक्का नहीं कर रही। मतलब सरकारां इहो जे प्रोपेगंडे करदियां ने भी एक समस्या का हल नहीं हुंदा, दूसरी समस्या मूहरे खड़ी हो जाती है। सो इत्थों आपां शुरू कर लईए। अखबार में चर्चा है कि सूबे के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों सूचना है कि 37,000 मुलाजम पक्के करने लई कैबिनेट सब कमेटी दीयां 3 मीटिंगां हो चुकियां हैं तो चौथी मीटिंग अज होनी है 3 तरीक नूं। हाले तक रास्ता नहीं मिल रहा। हुण सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी केस बनाम कर्नाटक सरकार ते जिक्र हो रहा है, वो फैसला कच्चे नूं पक्के करने विच रुकावट बन रहा है। ये गल्लां सुणन नूं मिल रही ने। सो ये दसणगे भी असीं पक्के किवें करवाए सी। फिर असीं शुरू विच ही स्पष्ट कर दईए कि उमा देवी केस का सुप्रीम कोर्ट केस बहाना है जां ठीक ढंग नाल समझिया नहीं गया। गल सुणन वाली ये लिख पढ़ी जाण वाली है, वधिया गल है। फिर अधिकारियों की व्याख्या है, मतलब इत्थे कहा गया भी जिहड़ा उमा देवी केस है जां तां उहनूं बहाना बनाया जा रहा है पक्के ना करन दा, जां उहनूं ठीक ढंग नाल समझिया नहीं गया, जां फिर अधिकारियों की व्याख्या है अध्यापक अधिकारी व्याख्या करी जांदे इहदी कोई काम नहीं कर रहे। सो मंत्रियों नूं उंगलां उत्ते नचा रहे है। असीं इस संबंधी निजी तजर्बा दस के उमा देवी केस के सारे पहलू स्पष्ट करांगे। सो इत्थे तुसीं थोड़ा जिहा क्लीयर देखो स्पष्ट करते रहे ने ये गलबात भी असीं पिछले टाइम दे विच उमा देवी केस लागू होने तो बाद, जजमेंट आउण तो बाद भी किवें मतलब मुलाजमां नूं पक्के करवाया। सो उहदे बारे विच सुच्चा सिंह खट्टड़ा का यह आर्टिकल तुसीं आपदे पद्धर ते भी पढ़िओ। आपां मेन गल इहदे विच नोट करवाउणी आ। सो उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार केस 10 अप्रैल 2006 नूं आया सी। सुप्रीम कोर्ट ने सारिया सूबाई सरकारों को जनरलाइज कर दिता सी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह केस उमा देवी केस की जी जजमेंट सी 10 अप्रैल 2006 में जो आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सारे सूबों को भेज दिता भी ये सारे सूबे लागू करो।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੂਹਰੇ ਮੈਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ। 25 ਅਗਸਤ 2010 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 4 ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਨਵੀਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਸੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਢਾਇਆ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਹਾਲੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 31,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ 5150 ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2150 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਰ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਤਲਬ ਲਟਕਾਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ 36,000 ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕੇਸ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਤੀ 10/4/2006 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10/4/2006 ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਟਰੋਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਭਟਕਾਵੇ। ਸੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਘ ਧਰਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਲਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਰਾਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 37,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇਗੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 3 ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 4 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।